الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند روز پہلے میں نے حضرت مولانا صاحب کو ٹیلی فون کیا اور یہ میں نے گزارش کی کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں اجلاس کے موقع کے اوپر، تو آپ سے ملاقات کرنی ہے اور سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور مشاورت کے عمل کو جوڑنا بھی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو آج میں اور میرے ساتھی مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہماری بڑی اچھی مؤثر اور بڑی حوصلہ افزا مشاورت ہوئی ہے، اور اس مشاورت کے عمل کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ اور میں شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے اپنی بات بھی تفصیل سے کی، ہماری بات بھی سنی، اور اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل اتفاق کیا کہ پارلیمان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور ٹھوس اس حوالے سے ٹھوس مشاورت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے اس عالی قدر وفد کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور ان حالات میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے رابطے کا، میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں تھیں، ہم آلریڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں۔ میر حاصل خان بزنجو مرحوم کی وفات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، تو وہ اجلاس ہوگا، اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں، تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن کا تقسیم اور اس کے درمیان یکسوئی کا فقدان، یہ شاید ان حالات میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں، جو شکایتیں ہیں، اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں، اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں۔ تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ایک حکمت عملی چاہیے، مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ کار چاہیے۔ تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے۔ چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو، ان کے ساتھ بھی پھر ایک، اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائحہ عمل قوم کو دے سکیں۔ پارٹیز کانفرنس کی میزبانی کون کرے گا اور کیا آپ کریں گے؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے چھوٹی تمام جماعتوں کو، تو ان کو بھی دعوت دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میزبانی آپ کریں گے؟ نہیں، ابھی معلوم نہیں ہے۔
मौलाना ये बताएं, लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब। मौलाना ये बताएं, अपोजिशन की तकसीम, इसके पीछे बहुत गहरे मुज़मरात हैं, आप दोनों रहना माकूब जानते हैं। आज की मुलाकात किसी खास नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच सकी, और क्या समझते हैं कि अपोजिशन की तकसीम की जिम्मेदारी किस पर है? देखिए, चूँकि पहले कुछ ऐलानात हो चुके थे आज के राब्ते से पहले, अच्छा किया कि उन्होंने बहरहाल आगाज़ कर लिया, लेकिन चूँकि एक कमिटमेंट जो पहले से मौजूद है, हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा बेहतरी होगी, और वो जो लोग जिनके साथ हम राब्ता कर चुके हैं उनकी भी हमें कदर मंज़रत हमारी नज़र में है, और जब एक दफ़ा हमने उनका इजलास बुलाया है तो वो हो जाए, ताकि एक बाहमी मुशावरत के साथ हम आगे बढ़ें। वो इजलास कब बुलाया गया मौलाना साहब? वो इजलास जो बाकी 8 छोटी जमातों का इजलास है, वो कब बुलाया गया है, और क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि वो 8 जमातें ही बुनियादी तौर पे फैसला करेंगी कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो किस हद तक आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती हैं, तो आगे चल मेरे ख्याल में ये जो आप सवाल कर रहे हैं, आज की उनकी तशरीफ़ आवरी ने इस सवाल को तकरीबन हल कर दिया है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 26 जुलाई 2018 को भी यहाँ आए थे सर, एक कमिटमेंट करके आप गए थे, उसके बाद आप क्या वो जो APC एक हुई थी इलेक्शन के दूसरे दिन जब एक वो हुई थी, अब क्या गारंटी है कि जिस तरीके से बातचीत की जा रही है कि दोबारा इकट्ठे होंगे और एक ही वो प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ा जाएगा? APC हुई थी, आपको इल्म है, आज हज़रत ने ख़ुद फरमाया कि आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और तय हुआ है कि तमाम पार्टीज़ को यकजा किया जाएगा। मौलाना ने हमें भी बताया कि उन्होंने छोटी जमातों से भी रब्ता किया है, आज हमें उन्होंने बताया, तो बिल्कुल बड़े शौक़ से। और फिर ये भी तय हुआ है कि हम सब मिलकर बैठेंगे और APC भी होगी, क्यों नहीं होगी। उसके लिए हमने जो तय किया है कि ये मशावरत को हम आगे बढ़ाएंगे, रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर इंशाअल्लाह APC होगी और उसमें तमाम जमातें मौजूद होंगी और उसमें फिर फैसले होंगे। मियां साहब ये फरमाइएगा कि जो 2 साल इस हुकूमत ने पूरे कर लिए, कितना और अपोजिशन इस हुकूमत को वक्त देगी? कल आपने एक वाइट पेपर भी जारी किया, क्या उस वाइट पेपर को बुनियाद बनाकर ही आगे चलेंगे, या कोई अदम एतमाद की तहरीक, या उसके अलावा? कल देखिए बड़ी वजाहत के साथ मैंने बातें कर दी थी, हमारे साथियों ने की थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। क्या चीनी स्कैंडल हमारे ज़माने में हुआ? क्या ये गंदम का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? क्या दवाइयों का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? आसमान से जो दवाइयों की कीमतें बातें कर रही हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ? तेल की कीमतें जब पूरी दुनिया में वो ज़मीन पे आ गिरी और पाकिस्तान में वो आसमान पर चली गई, क्या ये हमारे ज़माने में हुआ? क्या जो मईशत जिसकी नमू 5.5% पे आ गई थी 2018 में, 5.6, आज मनफी 0.4 पे चली गई। ये इससे और बढ़कर हम कौम को क्या बताएं? और फिर वो 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे, उनको नवाज शरीफ ही की क़यादत में हज़ारों मेगावाट बिजली के बेहतरीन, एफिशिएंट और मोस्ट प्राइस इफ़ेक्टिव वो लगा कर चला दिए, और इंतखाबात से पहले लोड शेडिंग ख़त्म की गई, आज दोबारा लोड शेडिंग है। तो ये सारी बातें हमने कल बताई हैं, और इंशाअल्लाह इसी के तनाज़ुर में आज जो हम हज़रत के पास आज हमारी मीटिंग हुई है, वो मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह आइंदा ये लाएमल आपके सामने आ जाएगा। बहुत बस इस साल हमने इत्तिफाक इस बात पर किया है कि ये जो साल गुज़रा है दूसरा, तो नाअहली और नालायकी की बुनियाद पर हमने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दिया है। बहुत शुक्रिया। मौलाना ये कह रहे हैं कि एक नजूमी ने कहा कि ये साल अच्छा है। अभी ये सवाल बहुत सारे थे। चलो APC में करो, APC भी आने वाली है।